Hello friends and my dear students, welcome to Saraswati Academics. I am Chetna Rawal from JN Balika Vidyalaya. Today I am going to present a lesson from Standard 10th, Subject English, Unit 3, an interview with Arun Krishnamurthy. Let's start the lesson. Let us see some word meanings of the lesson. Environmentalist, પર્યાવરણવિદ. વેજ, કોઈ કામની યુદ્ધના ધોરણે શરૂઆત કરવી. ટર્ટલ, કાચબો. વોલેન્ટિયર, સ્વયંસેવક. બીચ, દરિયા કિનારો. વોટર બોડીઝ, પાણીના સ્ત્રોત. એન્વાયરમેન્ટ, પર્યાવરણ. એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી, પર્યાવરણને નુકસાન ન કરે તેવું. પ્લાનેટ, ગ્રહ. કોઝ, કારણ. પોલ્યુટેડ, પ્રદૂષિત. કોન્ફ્લિક્ટ, સંઘર્ષ. હ્યુમિલિટી, નમ્રતા, માનવતાવાદી દૃષ્ટિકોણ. સ્નોબિસ, દંભી. આરોગન્ટ, ઘમંડી. એક્ટિવિસ્ટ, કાર્યકર. ફર્ધર, આગળ. હેઝિટેશન, ખચકાટ. ક્વિટ, ત્યજવું અથવા છોડવું. વેન્ચર, સાહસ. વેઇટ, નિર્ણય માટે ભારપૂર્વક વિચારવું. બોન્ડ, બંધન અથવા સંબંધ. લાર્જ સ્કેલ, મોટા પાયે. ડાયપર, બાળોતિયું. લેન્ડફિલ, જમીનમાં ખાડો ખોદીને દાટવું. વોર્ન આઉટ, જૂના થઈ ગયેલા. એક્સપોઝર, લોકો ધ્યાનમાં લે તેવું. ઇક્વિપમેન્ટ, સાધનો. રેક, દાંતી. સ્પેડ, કોદાળી. પ્રોટેક્ટિવ ગિયર્સ, રક્ષણાત્મક ઉપાયો. ડમ્પ, જોયા વગર જેમ તેમ નાખવું. વીડ, નકામી વનસ્પતિ. શ્રબ, ઝાડી ઝાકરા. ટ્રેસ, બિનજરૂરી વસ્તુઓ, કચરો. ડિવોટ, સમર્પિત કરવું. એન્ટરપ્રાઇઝ, સાહસિક કાર્યો, જોખમી કાર્ય. An interview with Arun Krishnamurthy. Arun Krishnamurthy was just 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India, beginning with the Turtle Walk, a move to save turtle eggs and young hatchlings in Chennai. Today, Arun and his team of volunteers have cleaned beaches and various water bodies in Chennai, Hyderabad, Delhi, Coimbatore, and Puducherry. This team cleans lakes, beaches, and zoos, plant trees, educates people through street plays, and also makes environment-friendly paper bags. Arun's team has students who joined him when they were in class 7 and continued to work with him ever after 5 years. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિએ ફક્ત 17 વર્ષની વયે એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા EFIની સ્થાપના કરી. ચેન્નાઈમાં આ કાર્ય ટર્ટલ વોક એટલે કાચબાની ગતિએ શરૂ કર્યું. કાચબાના ઈંડા અને તેના નાના બચ્ચાને બચાવવાના આંદોલનથી શરૂ કરી આજે અરુણ અને તેના સ્વયંસેવકોના જૂથે ચેન્નાઈ, હૈદરાબાદ, દિલ્હી, કોઇમ્બતુર અને પુડુચેરીના દરિયા કિનારાઓ અને બીજા જળાશયો સાફ કર્યા છે. આ જૂથ તળાવ, દરિયા કિનારાઓ અને પ્રાણી સંગ્રહાલયો સાફ કરે છે, વૃક્ષારોપણ કરે છે, શેરી નાટકો દ્વારા લોકોમાં જાગૃતિ લાવે છે અને પર્યાવરણને અનુકૂળ થાય તેવી કાગળની થેલીઓ પણ બનાવે છે. અરુણના જૂથમાં એવા વિદ્યાર્થીઓ છે જે 7મા ધોરણમાં હતા ત્યારથી તેમની સાથે જોડાયા અને 5 વર્ષ પછી પણ તેમની સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. Which experience as a child inspired you to take up the cause of the environment? What was your first activity? A beautiful lake next to my house, which once had a lot of birds, frogs, and snakes, was heavily polluted. It led to the spread of mosquitoes and turned a lovely place into an ugly neighborhood.
This hurt me badly and I wanted to do something about it. I got together with a couple of my friends and cleaned the pond next to my house. This was the first activity. એક બાળક તરીકે તમારો એવો કયો અનુભવ હતો જેને લીધે તમને પર્યાવરણ માટે લડવાની પ્રેરણા મળી? તમારી પહેલી પ્રવૃત્તિ કઈ હતી? મારા ઘરની બાજુમાં એક સુંદર તળાવ હતું. તેમાં અસંખ્ય પક્ષીઓ, દેડકા અને સાપ હતા. તે ખૂબ જ પ્રદૂષિત થઈ ગયું. તેને લીધે મચ્છરોનો ત્રાસ વધ્યો અને એક સુંદર જગ્યાને ખૂબ જ ગંદી કરી મૂકી. મને ખૂબ દુઃખ થયું અને મારે આ વિશે કંઈક કરવું હતું. મારા થોડા મિત્રો સાથે મળીને મેં મારા ઘરની બાજુનું તળાવ સાફ કર્યું. આ મારી પહેલી પ્રવૃત્તિ હતી. What kind of support did you get from your parents and teachers? Was there any conflict between study time and activism? I have supportive parents who understood that my interest was the environment. They have never stopped me from doing what I want. On my part, I also made sure that I did not fail my parents in any way. I always informed them about everything that I did, and I took their advice before jumping into actions. I have teachers who taught me how to go about things. They taught me humility so that I did not become snobbish or arrogant and start thinking. તમારા માતા-પિતા અને શિક્ષકો તરફથી તમને કેવો સહકાર મળ્યો? શું તમારા શિક્ષણ અને તમારી પ્રવૃત્તિ વચ્ચે કોઈ વિસંગતિ ઊભી થઈ? મને હંમેશા સમર્થન આપનાર મારા માતા-પિતા જાણતા હતા કે મને પર્યાવરણમાં રસ છે. મારી ઈચ્છા મુજબ કંઈ પણ કરવા માટે તેમણે મને કદી રોક્યો નથી, પણ મેં પણ. મારા માતા-પિતા કોઈ પણ રીતે નિરાશ ન થાય તેની કાળજી લીધી. હું જે કંઈ કરતો તે વિશે તેમને બધી માહિતી આપતો અને કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલાં તેમની સલાહ લેતો. મારા શિક્ષકોએ કામ કઈ રીતે પાર પાડવું તે શીખવ્યું. તેમણે મને વિનમ્રતા પણ શીખવી, જેથી હું અહંકારી અથવા દંભી ન થઈ જાઉં અને હું આ પર્યાવરણનું કામ કરી એક મહાનાયક થઈ ગયો છું તેવું વિચારવા ન લાગું. તેમણે મને વિનમ્ર રહી નિરંતર શીખતા રહેવાનું શીખવ્યું. હું આંદોલન કરનાર વ્યક્તિ નથી, હું એક પર્યાવરણવાદી છું. આ કામ કરીને હું ઘણું બધું શીખ્યો છું. How did your school and college further your interest? Both my school and college had plenty of green cover, and both were home to several other life forms. This made me understand their importance, how beautiful they are, and why we need to protect them. These animals are their own, find their own food, and are always active on the move, and never lazy. It is so positive. We have to learn a lot from them. તમારી શાળા અને કોલેજે તમારા રસને કઈ રીતે આગળ વધાર્યો? મારી શાળામાં અને કોલેજમાં બંનેમાં ખૂબ જ લીલોતરી હતી અને બંને સ્થળો બીજા અસંખ્ય જીવોનું ઘર હતા. આથી મને સમજાયું કે તેમનું મહત્ત્વ શું છે, તેઓ કેટલા સુંદર છે અને આપણે શા માટે તેમનું રક્ષણ કરવાની જરૂર છે. આ પ્રાણીઓ સ્વતંત્ર છે, તેમનો ખોરાક જાતે શોધી લે છે અને હંમેશા કાર્યશીલ, હરતા ફરતા હોય છે અને કોઈ દિવસ આળસ નથી કરતા. આ બધું કેટલું હકારાત્મક છે. આપણે તેમની પાસેથી ઘણું શીખવા જેવું છે. Did you feel any hesitation in quitting a well-paying job and venturing into this full-time? What were the options you weighed before you arrived at your decision? It is always good to decide in favor of what you really love to do. I quit my job at Google, but I still keep in touch
with my friends there. So only my duties at Google have come to an end, not my emotional bond. I understood that I had to leave the job at that minute in 2010, or else I would never be daring enough to do so. I could not sit back and enjoy life when environmental damage was happening on such a large scale. I wanted to do something, and that something needed my full attention. I left Google for EFI. એક સારા પગારવાળી નોકરી છોડીને આ કામમાં ઝપલાવતા પહેલા તમને કોઈ અવઢવનો અનુભવ થયો ખરો? આ નિર્ણય લેતા પહેલા તમે કયા કયા વિકલ્પો વિશે વિચાર્યું હતું? તમને જે કામ કરવાનું મન થાય અને ખરેખર તે ગમતું હોય તેના પક્ષમાં નિર્ણય લેવો હંમેશા હિતાવહ હોય છે. મેં ગૂગલની નોકરી છોડી, પણ હું આજે પણ ત્યાંના મારા મિત્રો સાથે સંપર્કમાં છું. એટલે ગૂગલમાં મારી ફરજ પૂરી થઈ છે, મારા ભાવનાત્મક સંબંધો નહીં. 2010ની તે ક્ષણે જ મને સમજાયું કે મારે નોકરી છોડવી જ છે, નહીં તો હું તેમ કરવાની હિંમત કદી ન કરી શકત. પર્યાવરણને આટલા મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થતું હોય ત્યારે હું આરામથી બેસીને જીવન માણી ન શકું. મારે કંઈક કરવું હતું અને તે કંઈકને મારા પૂર્ણ ધ્યાનની જરૂર હતી. તેથી EFI માટે મેં ગૂગલ છોડ્યું. What kind of garbage do people throw into water bodies? How do you deal with the removal of this garbage once you clean the water body? Everything from a diaper to worn out slippers. We find everything in our lakes. This is so disturbing because it is water and water is the basis of life. How can we not care for these water bodies? We use this garbage for landfill with no or minimal exposure to the outside environment. We ensure that the lake area and water holding are free of garbage so that birds, frogs and snakes can live in peace. How many days does it take to clear a large lake? Do you use any special equipment for cleaning and safety? Depending on the size of the lake and the amount of garbage, it can take anywhere between 5 days and 3 months to completely clean a lake. We have our tools like rakes and spades. જળાશયોમાં લોકો કયા પ્રકારનો કચરો નાખે છે? તમે જળાશયો સાફ કરો ત્યારે આ કચરો કાઢવા માટે શું કરો છો? બાળોતિયાથી માંડીને જૂના ચપ્પલ સુધી બધું જ આપણા તળાવમાં મળે છે. આ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે, કારણ કે આ પાણી છે અને પાણી તો જીવન છે. આપણે આ જળાશયોની કાળજી કેમ ન લઈએ? અમે આ કચરો જમીનમાં એવી રીતે દાટી દઈએ કે જેથી બહારના પર્યાવરણને નહિવત અથવા ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય, અને તળાવ અને જળાશયોનો વિસ્તાર સ્વચ્છ રાખીએ છીએ જેથી પક્ષીઓ, દેડકા અને સાપ શાંતિથી રહી શકે. એક મોટું તળાવ સાફ કરવા માટે કેટલા દિવસ લાગે? તમે સફાઈ અને સુરક્ષા માટે કોઈ ખાસ સાધન વાપરો છો? તળાવનું કદ અને કચરાના જથ્થાના આધારે તળાવને સંપૂર્ણ રીતે સ્વચ્છ કરવા માટે 5 દિવસથી 3 મહિના સુધીનો સમય લાગે છે. અમારી પાસે દાંતી અને પાવડા જેવા ઓજારો હોય છે. What kind of protective gear do you use? Can you describe the cleaning process briefly? We wear nose masks, sanitary gloves, and carry rakes and spades, with which we collect the garbage and dump it into collection buckets, which are taken to the garbage truck.
We also use heavy machinery like earth movers and proclaim to desilt the lake and clear the weeds and shrubs that are harmful. What, in your opinion, can children and young adults do for the environment? What could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment? Firstly, we should all stop throwing trash outside our homes. Next, we should reduce the amount of trash we generate. Straws, tissues, wrappers, batteries, fast food junk, all these end up in lakes and they come from our home. If you can reduce amount of garbage at home and if we can dispose all garbage safely, that itself is a great deal. Every student is welcome to volunteer with us in helping the environment. સુરક્ષા માટે તમે કયા પ્રકારના સાધનોનો ઉપયોગ કરો છો? શું તમે સફાઈ પ્રક્રિયાનું ટૂંકમાં વર્ણન કરી શકશો? અમે નાક માટે માસ્ક અને હાથ માટે મોજાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અમે દાંતી અને પાવડા વડે કચરો ભેગો કરી મોટી ડોલમાં નાખીએ છીએ, જે પછી કચરાની ટ્રકમાં ઠલવાય છે. તળાવમાંથી કાદવ અને હાનિકારક ઘાસ અને ઝાડવા કાઢવા માટે અમે અર્થ મૂવર્સ અને પ્રોક્લેન જેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમારા મત મુજબ બાળકો અને યુવાનો પર્યાવરણ માટે શું કરી શકે? પર્યાવરણના રક્ષણ માટે એક નાની શરૂઆત કરવા માટે અમારે શું કરવું જોઈએ? પહેલાં તો આપણે સૌએ આપણા ઘરની બહાર કચરો ફેંકવાનું બંધ કરવું જોઈએ. પછી આપણો કચરો જે હોય એનું પ્રમાણ ઓછું કરવું જોઈએ. આપણા ઘરમાંથી નકામું સામાન, કાગળ, બેટરી, વધેલું ફાસ્ટફૂડ પેકેટ્સ, આ બધું જ તળાવમાં ફેંકવામાં આવે છે. જો આપણે ઘરમાં ભેગા થતા કચરાનું પ્રમાણ ઓછું કરી નાખીએ અને જો બધા જ કચરાનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે કરી શકીએ તો તે સૌથી મોટી સિદ્ધિ ગણાય. પર્યાવરણની મદદ કરવા માટે દરેક વિદ્યાર્થીઓને અમારી સાથે જોડાવા સ્વેચ્છાએ સ્વાગત છે. How much time do school-going children need to devote in, say, a week for an environmental cause? 4 hours a weekend, that is 2 hours on Sundays and 2 hours on Saturdays. This small beginning is more than enough to ensure large participation later. How can students and schools join your fraternity? Do you have any programs to introduce your work to them? Yes, we offer fellowships to interested students. Our program looks at young animal lovers, young wildlife photographers, filmmakers, theatre artists, and scientific researchers. We give them training in these areas and get them actively involved in all our work. Our youngest volunteer is in class 3. શાળાએ જતા બાળકોએ પર્યાવરણ માટે અઠવાડિયામાં કેટલો સમય આપવો જોઈએ? વીકેન્ડમાં 4 કલાક, એટલે કે રવિવારે 2 કલાક અને શનિવારે 2 કલાક. આ નાની શરૂઆત આગળ જતાં નિશ્ચિત રૂપે મોટા પાયે સહભાગી થવા માટે પૂરતી છે. વિદ્યાર્થીઓ અને શાળાઓ તમારી સાથે કઈ રીતે જોડાઈ શકે? શું તમારા કાર્ય વિશે તેમને માહિતી આપવા માટે તમે કોઈ કાર્યક્રમ કરો છો? હા, રસ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને અમે ફેલોશિપ એટલે કે ભાગીદારી આપીએ છીએ. અમે યુવાન પ્રાણી પ્રેમીઓ, વન્યજીવન ફોટોગ્રાફર, ફિલ્મ બનાવનાર, રંગમંચના કલાકારો અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધકો એકત્રિત કરીએ છીએ. અમે આ ક્ષેત્રોમાં તેમને તાલીમ આપી અમારી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય કરીએ છીએ. અમારો સૌથી નાનો સ્વયંસેવક 3જા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે.